नमस्कार दर्शक बंधु मोर ये राशिफल चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज कार्यक्रम आम शनि वक्री विषय आम आलोचना करवा। यही वीडियो रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानी बहुत किछि परिवर्तन आने जाऊँगी। आम विस्तार सहित समस्त को मन में थाए कि शनि वक्रीर प्रभाव आम जीवन उपर कौन प्रभाव पकाउछि। समस्त मन में यही प्रश्न ही आसी थाए सब बेले कहीं शनि होउचंती समस्ते आमे जानिछे कर्मफलर दाता। आमे जो हिसाब रे कर्म करिथाउ आमर वर्तमान कर्म आमर पूर्वर भी कर्म आमे पिला दिनरू आज पर्यंत करिथिबा कर्मर फल किंबा आम पूर्व जन्मर भी कर्मफल सी मध्य आमको यही समय रे प्रदान करिथांती। आमे जदि कौनसी जगह भल कर्म करिथिबा आमको भल फल दियंती किंबा कौनसी जगह खराब कर्म करिथिबा आमको खराब फल ही प्रदान करिथांती। तेणुक समस्ते चाहती कि शनि वक्री बचापी कहीं शनि मार्गी हेले गोटे फल दियंती शनि वक्री हेले आउ गोटे फल प्रदान करिथांती। समस्त को मन में उंकी मारुथिबो प्रश्न कि आम जीवन रे कौन प्रभाव पकेइबो से स्वास्थ्य को हो किंबा आमर शिक्षा प्रति हो आमर वैवाहिक जीवन प्रति कौन प्रभाव पकेइबे आमर कर्म क्षेत्र उपर आमे जोठी जॉब करूचे सेथिपई कौन प्रभाव पकेइबे किंबा जो माने कर्म करिनाहांती तांको उपर कौन प्रभाव पकेइबा पई जाउचंती एवं स्वास्थ्य सबुठु इम्पोर्टाट विषय है स्वास्थ्य आम स्वास्थ्य उपर कौन प्रभाव पकई था। समस्त मन में गोटे भय थाए कि शनि वक्री हेले आम जीवन में खराब फल ही प्रदान करिथांती। एमती ही न थाए बंधु किछि किछि जगार शनि मध्य भल फल भी प्रदान करिथांती। शनि देवता कर्मफलर दाता मध्य होइथांती एवं न्यायर भी दाता होइथांती। कहीं जीवन रे बहुत किछि न्याय मध्य करिथांती शनिदेव। आम जीवन रे कौनसी जीवन रे जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन रे परिस्थिति खराब थिबो से मध्य सुधारी थांती। जदि पॉजिटिवली नबा ना ताले शनिदेव आम जीवन प्रति एते भी खराब प्रदान करि न थांती। से कर्मफलर दाता होई थांती। वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं भल लगे कमेंट रे आपणकर मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ फल आपण पाखे सर्वप्रथम वीडियोटी पहुँची पारिबो। मिथुन राशि आपणकर तृतीय नंबर राशि होची राशि चक्र रे आपणक राशि ठारू मिथुन राशिर राशि ठारू व्यक्तिंकर शनि अछंती दशम स्थान रे अछंती। दशम रे शनि वक्री हेबे 13 जुलाई। दशम गृह क्यारियर गृह होता है कार्यक्षेत्र घर होता है। कार्यक्षेत्र में सफल हेबो कि नहीं क्यारियर रे केते भल हेबो ग्रोथ देबो दशम घर ही जना पड़ी थाए। आ दशम गृह होची शनि 30 वर्ष पर यही स्थान को आसीचंती। जो घरे शनि बसी थांती सेठी आमे आमर कर्म फल को एफर्ट्स दबाकू लगी थाउ। शनि आम द्वारा परिश्रम कराई थांती। जो मैंने अलस्वामी थिले काम को एते प्राधान्य दउ नथिले काम लोड पड़ुथिले भागुथिले आपण को ए समय रे काम करबा को ही पड़िबो। आपणकर परिश्रम मध्य बढ़िबो। आमर परिश्रम को सेठी अधिक मात्रा रे आउ मिथुन राशि जेबेठारू शनि दशम रे आसुचंती आपण निजको निजे बहुत बिजी रखिबे। बहुत व्यस्त बहुल जीवन आपणकर रहिबा को जाउची बा आपणकर टाइम शेड्यूल आपण निजे जो समय रे आपण किछि ना किछि करूथिले आपण निज शेड्यूल को चेंज करिवे परिवर्तन करिवे केउठी ना केउठी आपणको मन को परिवर्तन आसीबो जोटा कि आपण निज को चेंज करबा पई भाबियो। निश्चय आपणकर काम करिवार तरीका आपण चेंज करिवे। जदि पूर्वरु आपण जदि संक्षेप रे कहबा को गले पूर्वरु आपण 1 घंटा काम पई आपण मन बळाउतले एबे आपण 2 गुणित काम करबा पई मन बळाइबे 2 घंटा काम करिवे। एट कोइट ना केउठी आपण निज तरीका आपण परिवर्तन करिवे निज शेड्यूल चेंज करिवे काम को नेकी एफर्ट्स देबे परिश्रमी हेबे काहेकि ना शनि एबे वक्री हेबा पई जाउचंती 13 जुलाई को। तापरे कौन हबो जेबे शनि दशम रे वक्री हेबे एठी आपणकर जहा किछि रेस्पोंसिबिलिटी आपणकर दायित्व जहाँ भी काम थिबो आपण टेक्निकल फील्ड होंतु मैनेजमेंट फील्ड होंतु आपण जे कोनोसी फील्ड रे भी काम करंतु ना काहेकि आपणकर परिवर्तन किछि ना किछि काम रे चेंज आसीबो। आपणकर प्रोफाइल के नहीं हो आपणकर डेजिनेशन हो आपणकर जॉब लोकेशन को नहीं हो किंबा आपण निज तरीका रे हो काम करबा को पसंद करिवे।
ହଁ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି କିଛି ୱିକ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସିନିୟର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିବାରେ ଲାଗିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁ ବି ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଏଫୋର୍ଟସ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାରିଫ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ନିଜେ। ଶନି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଦଶମାଧି ଗୃହ ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶିରେ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ମୋଟିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି କାହାକୁ, ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋଟିଭ୍ କରେଇଥାନ୍ତି କାମ ପ୍ରତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଏ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ କାମକୁ ନେଇକି। ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଏଫୋର୍ଟସ୍ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ମିଥୁନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ। ସେଠାକାର ପରିବେଶ, ଯଦି ଆପଣ ପରିବେଶ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇକି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାହୋଲ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖ ମାହୋଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛିର ଯଦି ନିଜର ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ ସୁଧାରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ କିପରି ରହୁଛି। ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶନି ଖରାପ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କିଛିଟା ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଶନି ଖରାପ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଯାହାର ଜନ୍ମଜାତକ ଖରାପ ଥିବ, ନାହିଁ ତ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି କିଛିଟା ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ଏଠି କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କଠୁ ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି କେହି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ, MNC କମ୍ପାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକେସନ୍ ଠାରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜବ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ନେଇକି, ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ବଳାଉଥିଲେ ଫରେନ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫରେନ୍ରେ କିଛି କାମ ତାଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଗତିବିଧି ଏଇଟା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ। ମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ 12 ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନି, 12 ଘରକୁ, 4 ଘରକୁ, 7 ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଏ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମକୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଶନିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଏଠି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତରବର ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। କାହାର ସଜେସନ୍ ନେଇକି ଡିସିସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ ଏ ସମୟ। ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାଗ୍ୟଜନିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିକି କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିପାରେ,
କିଛି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଶନି ପିରିୟଡ଼ରେ, କାହିଁକିନା ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗ ବନୁଛି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବାର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାଣୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଯଦି ଶନି ପ୍ରଭାବ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। କୌଣସି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ କାମରେ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୁରା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳେଇବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ମେସିନ୍ଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ଡେକୋରେସନ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ, କୌଣସି ରେନୋଭେଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କିଛି କିଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ, କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ହେଉ, ଆପଣ କିଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଏଠି କିଣିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଜମି ଉପରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜମି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଠି ବଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଶନି ବକ୍ରି ଏଠି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ସାମ୍ନାବାଲା ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଷ୍ଟୋବନ୍ ନେଚର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋବନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ରାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବନା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ସାମ୍ନା ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପିରିୟଡ଼ରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆସୁନଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗେଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଫାଇନାଲ୍ କୌଣସି ବୈବାହିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ କରିଛନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବିଳାସ ସ୍ୱଭାବନ ରହିବେ। ସେ ଚାହିଁବେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନଯାପନ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ସେ କାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ହେଉ, ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନତା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ଏ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବେ, ଉଚ୍ଚ ଆଶାୟୀ ରହିବେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ହଁ, ଏଠି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟରେ କେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ କେମିତି ଇନକମ୍ ହେବ, ଆପଣ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଭାବିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏହି ସମୟରେ। ଏଠି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଶନି ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଦଶମ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ ବକ୍ରି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଖାସ୍ କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଦ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କହୁଣୀ ହେଉ, କାନ୍ଧ ହେଉ, ଅଣ୍ଟା ହେଉ, এইଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ବେଶୀ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନତା ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଏତେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଭରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏଠି ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କନସିପ୍ଟ ରହୁନଥିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି କେହି କନସିପ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ କନସିପ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କନସିପ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଭାବରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରହ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅବସାନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଲର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଲ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସକାଳେ ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଜୟ ଶନିଦେବ।